जय जगन्नाथ स्वागत करुछि पिला माने तुम समस्त मोर चैनल को ए वीडियो रे हमें पढ़िबा विभिन्न श्रेणी रो ओडिया पाठ्यक्रम रे प्रचलित नारी कवि कुंतला कुमारी सावतंक कविता शेफाली प्रतिर प्रथम भाग। तो पिलाए कविता को आलोचना करने पूर्व प्रथमे संक्षिप्त भाव में आस जानिनेबा कवयित्री संपर्क में। पिलाए ओडिया साहित्य जगतर कविता पाखुड़ारे अद्यावधि लिपिबद्ध थिबा नारी कवि मानक मध्यरे एक कुंतला कुमारी सावत जे थिले केवल प्रथम कवि से कथा नुहे बरं एहाकु बाद देले एका धारारे से थिले जने स्वाधीनता संग्रामी एवं ओडिशार प्रथम महिला डाक्तर औपन्यासिक तथा पत्रिका संपादक मध्य। 1901 मसीहा फेब्रुआरी 8 तारिख रे जन्मित एई कवयित्री जदिओ 23 अगस्त 1938 मसीह संक्षिप्त समय व्यवधान यह धामरू विदाय नहीं थिले तथापि इतिमध्य से तांकर लेखनी जो कालजयी कल्पनार कारीगरी को कलात्मक ढंग से लिपिबद्ध कर जाइछंती ताहा आज भी पाठकीय महल रे पाहंती आकाशर ध्रुवतारा सदृश दीप्तिमान होई रहिछि ओ रहिथिबा मध्य। पुरीर महिला बंधु समिति पक्षरु 1925 मसीह तांकु सम्मानजनक उत्कल भारती उपाधि रे सम्मानित करा जाइथिला। अंजलि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग, आह्वान इत्यादि कविता ग्रंथ समेत भ्रांति, नौतुंडी, कालीबहू, रघु आरक्षित, परसमणि एवं चित्रपट इत्यादि उपन्यास तांक लेखनीर कालजयी सृष्टि गुड़िक मध्यरु अन्यतम। तो पिलाए एथर आमे ताहांक रचित अन्यतम कविता शेफाली प्रति को आलोचना करिवा। पिलाए शेफाली फूल को प्रायतः गंगशिउली नाम रे ही जना जाई थाए। फूलटी देखिबा को अति क्षुद्र हेले भारी सुंदर एवं मनमुग्धकर मध्य। ऊपरटा धला रंग और तार नाड़टी ईषत लाल वर्ण। फूलटी राति फुटी सकाल को झड़ी जाई थाए। से वृक्षटीर अनेक औषधीय गुण मध्य रही। तेबे उक्त फूलटीर रूप तथा सौंदर्य को देखी कवि होई जाइछंती अत्यंत भाव विह्वल। तेणु से कहउछंती शेफाली केउ दूर तरुबरे फुटी अछु गोपने भुरु भुरु गंध तोर भासी आसे पवने बातायन पासे बसी चाहे नवोदित शशि हसी हसी सते उई आसे दूर गगने भावे से मुग्ध मुबी मजी अछि सपने। जे लो शेफाली कहीं क्यों तरु बहल रे बा गछ पत्र उहाड़ रे तू गोपन रे अर्थात लुचि लुचि फुटीचु जे पवन रे तोर से भुरु भुरु गंध भासी आसुछि। तो पिलाए गंध शब्दटी को आम साधारणतः खराब अर्थ रे ही भावी थाउ किंतु यह भल एवं खराब उभय अर्थ रे व्यवहार करा जाई थाए। एठी यह भल अर्थ रे ही लिखित जहाको बासना बोली कहाजिवो। तो कवि कहउछंती जे पवन रे भासी आसुथिया तोर से अत्यंत मनोरम बासना को मु बातायन बा झरका पाखे बसी आघ्राण करूछि। एवं कवि एक कथा मध्य कहउछंती जे मु देखुछि आकाश रे नवोदित बा नुआ करी उदय होइथिबा शशि अर्थात चंद्र मध्य तोरे मनोलोभा रूप को देखि हसी हसी दूर आकाश रे उदय हेउछि। एवं अन्य अर्थ रे कथा मध्य कहा जाई पारे जे कवि मने मने शेफाली रूप को मने पकाई एक कथा कहउछन्ते जे झरका पाखरे बसी तो रूप देखिले दूर आकाश रु हसी हसी चांद उई आसीबा परी मते मने हेउछि एवं मो भावना राज्य रे अत्यंत मुग्ध होई मो भी सपन मध्य रे मजी जाइछि। तापरे कवि कहउछन्ती जे भाव राज्य बुले सते हजी अछि चेतना अंतर अनंत राज्य पूरी अछि कल्पना विशाल ए विश्व क्षेत्रे अर्धनि मिलित नेत्रे देखे सते शोभा राशि पड़ू अछि उछुली तही सुधा ढालू कि रे गंधे गंगशिउली। पिलाए कवि कहउछंती जे तोर रूपराजी रे मु एते मुग्ध जे तोरी कथा को मनरे स्मरण करी भावनार राज्य रे बुली बुली सते जेमिति कि मोर चेतना शक्ति बा हिताहित ज्ञान सब हजी जाइछि। केवल सेतिक नुहे पिलाए कवि एक कथा मध्य कहउछंती जे मोर अंतरर सीमाहीन राज्य रे तो संपर्कित कल्पना पूरी रहिछि
ଅଧା ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତୋରି ଶୋଭା ରାଶି ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଏବଂ ଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ତାରି ଉପରେ ବା ସେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁ ତୋର ଗନ୍ଧ ରୂପକ ଅମୃତକୁ ଢାଳି ଚାଲିଛୁ କି? ପିଲାଏ, କବି ଏଠି ଅଧା ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା କହିବାର କାରଣ ବା କଣ ହେଇପାରେ ସେ କଥା ବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ନା ମଣିଷ ଯେଉଁ ବି ବସ୍ତୁ ଅଥବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେଠି ତାର ଦୁଇ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଅଧା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଶେଫାଳୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମୁଗ୍ଧ, ସେହେତୁ କବି ଏଠି ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମିଳିତ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବା କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ଏହାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରଦ ଦିନାନ୍ତେ ବସି ବାତାୟନ ପାଶରେ ବୁଡ଼ି ଅଛି ମନ ମୋର କିବା ପ୍ରେମର ସରେ ଆବେ ସେ ପୁଲ କେହି ମୋର ନୟନରୁ ବହେ ଧାର ହୃଦ ତନ୍ତ୍ରୀ ବାଜି ଉଠେ କି ଅମୃତ ସୁସ୍ୱରେ ନିମିଷେ ଭାବଇ ମୁଁ ତ ଅଛି ଅବା ସ୍ୱର୍ଗରେ। ପିଲାଏ, ଆବେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିହ୍ୱଳିତ ଏବଂ ପୁଲକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଲ୍ଲସିତ। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ କବି ଏଠି ଶରତକାଳୀନ ଋତୁର କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶରତକାଳୀନ ଏକ ଦିନର ଅନ୍ତ ବା ଶେଷରେ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିହ୍ୱଳିତ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ମନ ମୋର ସତେ କିବା ପ୍ରେମ ରସରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଓ ଆଖିରୁ ମୋର ଧାର ବା ଅଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। ପିଲାଏ, ନୟନରୁ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ବହିବାର ପୁଣି କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆଖିରୁ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ଏବଂ ଅତି ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଥାଏ। କବି ଏଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଏବଂ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ବହୁଥିବା ଏ ଅଶ୍ରୁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଅଶ୍ରୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପିଲାଏ, କବି ମନେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ତନ୍ତ୍ରୀ ବା ବୀଣାର ତାର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ବାଜି ଉଠୁଛି ଏବଂ ନିମିଷକେ ବା ପଲକ ମାତ୍ରକେ ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ବାକି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ତ ଏହାପରେ କବିଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ସାରା ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କେଶ କ୍ରାନ୍ତି ଅଶେଷ ନାନା ଚିନ୍ତା ରୋଗ ଶୋକ କଷ୍ଟ ଦେଲା ବିଶେଷ ଯହୁଁ ରବି ଅସ୍ତାଚଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳି ଗଲେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଗାଥା ଗାଇ ପକ୍ଷୀ ଫେରିଲେ ଶ୍ଵସଦନେ ତମ ରାଶି ବୋଳି ଦେଲା ନିଶା ଧରା ନନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦିନର ଅସୀମ ପରିଶ୍ରମ କଷ୍ଟ ଓ ଥକାପଣ ବା ହାଲିଆ ସଙ୍ଗକୁ ନାନାଦି ଚିନ୍ତା ରୋଗ ଓ ଶୋକାଦି ବିଶେଷତଃ କଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଢଳିଗଲେ ବା ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନ ପ୍ରାୟ। ଏଣୁ ସାନ୍ଧ୍ୟକାଳୀନ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱସଦନେ ନିଜ ନିଜର ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ବସାକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଧରା ଆନନେ ବା ପୃଥିବୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ରାତ୍ରି ଆସି ତମ ରାଶି ବା ଘନ ଅନ୍ଧକାର ବୋଳିଦେଲା। ପିଲାଏ, ଏଇଠି ଟିକେ ଅସ୍ତାଚଳର ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଅସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅଚଳ ମିଶିକରି ହୋଇଛି ଅସ୍ତାଚଳ। ଅସ୍ତ ହେଲା ବୁଡ଼ିବା ଏବଂ ଅଚଳ ହେଲା ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ। ତ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ର ପଛ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ ବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅସ୍ତାଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ନୀଳ ନଭ ମଣ୍ଡି ଧୀରେ ହସି ଦୀପ୍ତ ଲୋଚନେ ଦେଖାଦେଲେ ସତ ସତ ତାରା ଜ୍ୟୋତି ବସନେ ଅଙ୍ଗେ ବଳି ସୁଧା ରାଶି ଶଶାଙ୍କ ଉଇଁଲା ଆସି ଝରି ଝରି ପଡ଼ିଲା କି ଭୁବନରେ ଅମୃତ ସତେ କି ଧରଣୀ ରାଣୀ ଦୁଃଖ ହେଲା ବିସ୍ମୃତ। ପିଲାଏ, ନଭର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକାଶ ଏବଂ ମଣ୍ଡିର ଅର୍ଥ ଏଠି ସଜେଇ ହୋଇ। ଦୀପ୍ତ ଲୋଚନରେ ଅର୍ଥ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖିରେ। ବସନ ଅର୍ଥ ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବସ୍ତ୍ର। ଶଶାଙ୍କ ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିସ୍ମୃତ ଅର୍ଥ ଅପସରିଯିବା ବା ପାସର ହୋଇଯିବା। ତ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଖିରେ ହସି ହସି ଶହ ଶହ ତାରାଗଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ରୂପକ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଅଙ୍ଗ ବା ଶରୀରରେ ଅମୃତ ବୋଳି ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅମୃତ ଝରି ପଡ଼ିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ସତେ ଅବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀ ରାଣୀ ବା ଧରିତ୍ରୀ ମାର ଦୁଃଖ ଅପସରିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରେଇ ଗଲା। ତ ଏହାପରେ ପୁନଃ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରବି ବିରହରେ ଧନୀ କାନ୍ଦିଥିଲା ମନେ ଅନ୍ଧକାରେ ନତ ନେତ୍ରେ ବିଷାଦିତ ବଦନେ
ଚାନ୍ଦ କି ଆସିଲା ଉଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୁମ୍ବିଲା ଭୁଇଁ ହସିଲା କି ବସୁମତୀ ଚାରୁ ଶୁଭ୍ର ଦୁକୁଳେ ଫୁଟିଲୁ ଶେଫାଳି ରହି ତୁ କି ପ୍ରେମ ଆକୁଳେ। ପିଲାଏ ଧନୀର ଅର୍ଥ ଏଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଦୁକୁଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ତ କବିଙ୍କ ଭାବନା ଏଠି କହୁଛି ଯେ ରବି ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିରହ ବା ବିଚ୍ଛେଦରେ ତାଙ୍କର ଆଦରଣୀୟା ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ ମୌନରେ ବସି ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦିଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲାଏ ଯେ କବିମାନଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ କଇଁ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମିକା, ସେମିତି ମାତା ଧରଣୀ ବା ପୃଥିବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିବସର ଅନ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳରେ ଲୁଚି ଯିବା ପରେ ମାତା ଧରଣୀ ରାଣୀ ତାହାଙ୍କର ବିରହରେ ମୌନ ବା ଚୁପଚାପ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ। କେମିତି କାନ୍ଦିଥିଲେ ନା ବିଷାଦ ବା ଦୁଃଖର ବଦନରେ ଆଖିକୁ ନୁଆଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଦୟ ହୋଇ ତାର ଚାନ୍ଦିନୀ ବା କିରଣରେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମାତା ବସୁମତୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଶୁଭ୍ର ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ହସି ଉଠିବା ପରି ମନେ ହେଲା। ଏବଂ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେ ଶେଫାଳି ତୁ ବି ସେ ପ୍ରେମରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ଫୁଟିଲୁ। ଏବଂ ତାପରେ କବିଙ୍କ ମନର ଭାବନା ପୁନଃ କହୁଛି ଯେ ଶେଫାଳି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଗନ୍ଧ ତୋର ଭାସି ଆସେ ପବନେ ଛନ ଛନ ପ୍ରାଣ ମୋର କି ଆକୁଳ ଗୋପନେ ସତେ ମୋର ଦୁଃଖ ରାଶି କ୍ଷଣେ କାହିଁ ଗଲା ଭାସି କେତେ କି କଳ୍ପନା ମନେ ଆସୁଅଛି ବିଜନେ କ୍ଷଣେ ପହଞ୍ଚିଲି ସତେ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରେ ଶେଫାଳି ତୋର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବା ହାଲକା ହାଲକା ବାସ୍ନା ପବନରେ ଭାସି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗୋପନରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଣ ମୋର ଅତି ଆକୁଳ ବା ଅଥୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତେ କି ଅବା ମୋର ଦୁଃଖ ରାଶି କେଉଁଆଡ଼େ ଭାସିଗଲା ବା ଅପସରିଗଲା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶରେ ମୋ ମନରେ କେତେ କଣ କଳ୍ପନା ଆସି ଯାଉଛି। ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି କି କ୍ଷଣ କରେ ମୁଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୂମରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବଂ କବି ପୁନଃ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଫାଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ତୋର ତନୁ ତହିଁ ଭରା ଏତେ ଅମୃତ ବିହିଲୀଳା କେ ବୁଝିବ ଜ୍ଞାନାତୀତ ଅଦ୍ଭୁତ ଗୋପନେ ଫୁଟିଛି ଦୂରେ ତରୁ ପତ୍ର ଗହଳରେ ତଥାପି ତ ବାସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ହୁଏ ଆକୁଳ କହ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ତୋତେ ଗଢ଼ିଅଛି ରେ ଫୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ରେ ଶେଫାଳି ତନୁ ବା ଶରୀର ତୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ଏତେ ଅମୃତ ଭରି ରହିଛି। ସତରେ ବିହିଙ୍କର ଲୀଳା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନକୁ କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ମୋ ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ ବା ପରିସୀମା ବାହାରେ। ଗଛପତ୍ରର ଗହଳରେ ଦୂରରେ ଲୁଚି କରି ତୁ ଫୁଟିଛୁ ସିନା, ତଥାପି ତୋର ବାସ୍ନାରେ ପ୍ରାଣ ମୋର ଆକୁଳ ବା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ରେ ଫୁଲ ତୁ କହ ତ ତୋତେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ ଗଢ଼ିଛି? ଏବଂ ଏହାପରେ କବି ପୁନଃ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି କୋମଳ କି ଲଳିତ କି ମଧୁର ସୁରଭି କର୍କଶ କୁଚ୍ଛିତ ପତ୍ରେ ଶୋଭେ କିନ୍ତୁ ଅଟହବି ରୁକ୍ଷ ପତ୍ର ରାଶି କୁଣେ ଫୁଲ ଫୁଟୁ ଏତେ ଗୁଣେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାସେ ତୋର ମୁଗ୍ଧ କରୁ ସଂସାର ନିଚ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ବିଧାତାର ବିଚାର। ଅର୍ଥାତ୍ କି କଅଁଳିଆ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ତନୁ ସଙ୍ଗକୁ କି ମିଠା ବାସ୍ନା ବି ତୋର। କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ହିଁ ଅସୁନ୍ଦର କଦାକାର ବା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପତ୍ରରାଜିରେ ମଧ୍ୟ ଅଟବି ବା ଜଙ୍ଗଲ ଭାରି ଶୋଭା ପାଉଛି। କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପତ୍ର ଗହଳର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତୁ ଏତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଫୁଟି ସଂସାରକୁ ମୁଗ୍ଧ ବା ମୋହିତ କରୁଛୁ। ନିଚ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜଟିଳ ଯୌଘର ଭିତରେ ଗୁଣୀଜନଙ୍କର ଯେ ସୃଷ୍ଟି, ଏଇ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର। ତାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କବିଙ୍କ ଭାବନାରୁ ପୁନଃ ଉତୁରି ଆସିଛି ଯେ ପଙ୍କେ ପଦ୍ମ ଗଢ଼ି ଅଛି ବିଧାତା କି ଯତନେ ଶାମୁକା ଗରଭେ ନିହି ଅଛି ମୁକ୍ତାର ତୋହନେ କଳା ମେଘ କଳେ ବରେ ସୌଦାମିନୀ ଶୋଭା ଧରେ କଳା କୋକିଳ କଣ୍ଠରେ ପୁରୀ ଅଛି ପିୟୁଷ ତୁଚ୍ଛ ଭବେ ନୁହେଁ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ତୋର ସଦୃଶ। ପିଲାଏ ନିଚ ଭିତରେ ଯେ ଉଚ୍ଚକୁ ବିହି ବା ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଭିଆଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କବି କହୁଛନ୍ତି
जे पंक मध्यरे पद्मकु विधाता सतरे केते जत्नरे गढ़िबा संगकु सामुकार गर्भरे मुक्ता रूपक रत्नकु भी निहिछंती बा स्थापना करिछंती। केवल सेतिक नुहे पिलाए आउ भी केतेक उदाहरण दे कवि कहउछंती जे कला मेघर कलेबर बा शरीर रे सौदामिनी अर्थात बिजुली खूब शोभा पाइबा संगको कला रंगर कोकिला बा कोइलीर कंठरे मध्य अमृत पुरी रहिछि। तेणु तोरे क्षुद्र रूप ए भवभूमि अर्थात पृथ्वी पृष्ठरे आदौ भी तुच्छ नुहे। तो पिलाए ए भागर पाठ को एठी रखिबा, परवर्ती भागरे आगु पढ़िबा। रहुछि, धन्यवाद।